하나님의 말씀 봅니다. 창세기 17장 4절에서 6절. 보라, 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 이제 후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라. 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 아멘. 우잘라 목사님이 감사 영상 편지를 보냈어요. Love Village Church, I want to thank you to all the team and everyone, deacons and the elders and everyone, those who are praying. I want to say thank you. 사랑마을 교회 성도님들 모두에게 감사드립니다. 이것을 위해서 뒤에서 기도해 주신 모든 집사님, 권사님, 모든 분들에게 감사드립니다. And I want to tell you that through your prayers, God has done 우잘라 목사님 amazing 집이에요. things during this visit. Glory to God. Hallelujah. 여러분의 기도 덕분에 컨퍼런스 이런 집회가 아주 훌륭하게 잘 진행됐고 아주 훌륭하게 잘 끝났습니다. And during the pastors' conference, I could see the prayers has been answered because everyone testified they were touched by the presence of God. 파스터 목사님들 그 미팅을 했는데 그때 제가 본 것은 많은 사람들을 하나님이 직접 터치하시고 만지시고 또 임하시는 것들을 제가 많이 보았습니다. And thank you so much for sending your pastors, Pastor David Kang and Pastor Choi, to Pakistan. 교회에서 강 목사님과 최 목사님 보내주셔서 너무 감사합니다. Wherever they went, either it was a house, a cafe, church, conference, wherever they went, they spread the presence of God. They spread the love of God, and everyone was touched by the fire of the Holy Spirit. 강 목사님과 최 목사님이 가시는 곳마다 교회든 집이든 카페든 어디든 하나님의 임재가 강하게 임하고 또 하나님의 사랑이 또 강하게 흘러가는 것들을 제가 보았습니다. And I want to share a big testimony. 저는 큰 간증을 하나 하기를 원합니다. Today is the last day, and after a few hours, Pastor Kang and Pastor Choi will depart to the airport. 오늘은 마지막 날이고 강 목사님과 최 목사님이 이제 곧 이 파키스탄을 떠나실 텐데 Today, one Muslim man accepted Jesus Christ. 오늘 어떤 한 무슬림 형제가 예수님을 영접하는 일이 있었습니다. Right here in this place. 여기 Right here. 바로 이곳에서 그 형제가 예수님을 영접했습니다. This is my house, and the first day when we started praying here, I saw the vision, and Pastor Kang also saw the vision. There was showdown. There was a spring. The fountain was coming out with force. 여기는 제 집인데 처음에 강 목사님이 저희 집에 오셨을 때 저도 보았고 강 목사님도 보았는데 이 땅에서부터 이렇게 불수처럼 물이 솟아나는 것들을 저희가 보았습니다. And in our church, the presence of God was so intense that all the pastors were praying outside for other people, but inside there was a woman sitting. The demonic spirit just appeared in her. 저희 교회에서 집회할 때 밖에 모든 분들이 다 기도하고 있을 때 저희들도 다 밖에서 기도하고 있을 때 안에 있던 한 자매에게 그 악한 영이 있고 또 악한 영이 떠나는 그런 역사가 있었습니다. For the last 16 years or more than that, that evil spirit has captured her. Yes, it was in her. 16년 이상이나 그 악한 영이 그 자매를 붙들고 있었습니다. And I praise there are so many testimonies that I can speak and speak and speak. 저는 엄청나게 많은 간증들을 그동안 있었던 일들 중에서 간증들을 할 수 있습니다. And I want to share this that your pastors are really blessed. You are so blessed that these are your pastors. 제가 말할 수 있는 것은
여러분이 기도해 보내주신 주셔서. 여러분이 기도해 주셔서 강 목사님과 최 목사님이 이 땅에서 아주 많은 일들을 하셨다는 것을 제가 말할 수 있습니다. Even they are fasting. Why not? Yes, yes, I know. So thank you so much for praying and fasting and loving Pakistan and praying for us. We 감사합니다. 감사합니다. 금식으로 계속 기도해 주셔서 이 파키스탄에 하나님의 사랑이 흘러갈 수 있게 해주셔서 너무나 감사합니다. Like your name, Love Village Church, you are all full of love. 할렐루야. Love Village Church. 사랑 마을 교회가 하나님의 사랑으로 You are also like God's love filled in you. 하나님의 사랑 마을 교회가 여러분도 하나님의 사랑으로 가득하기를 기도합니다. 아멘, 아멘. So God bless you all. Thank you so much. And we send your pastors with so many prayers and Yes, love. yes. 사랑학교에서 보내주셨어 우리를 좀. Yeah, and we will miss them. It was like a dream came true. 야. 사랑 마을 교회에서 강목사님과 최목사님 보내주셔서 우리의 소원이 실제가 되었습니다. 감사합니다. Yes, 너무나 yes. 감사합니다. Our church sent us to Pakistan. Amen. For you. Thank you, thank you. And Pastor has anointed me and he blessed me with the anointing oil. And I believe that not only for Pakistan, yes, first I believe that God brought them for me and for my church and then for all Pakistan. 목사님께서 강 목사님께서 저에게 기름을 부으시고 오일을 바르시고 기름을 부어주셨는데 이것은 저만을 위한 것이 아니라 여기 있는 파키스탄을 위해서 더 많은 이들을 위해서 부어주셨습니다. Thank you so Thank much. you, thank you. Thank you. See you sometime in God's time. 감사해요. 뵙겠습니다. 우리 감사해요. 감사해요. 네. Love you, love you, love you. Love you. Thank you. 아, 조끼 잘 어울리죠? 난 조끼만 보고 있었네. 네, 그 다음에 넘겨주세요. 아버지. 예, 아버지. हम खुदा का शुक्र करते हैं 하나님께 감사합니다. कि खुदा ने अपने खादमों को पाकिस्तान में भेजा 하나님이 두 목사님을 이곳 파키스탄에 보내주셔서 तो इन दोनों को अपने दरमियान में पाकर 또 이 두 분이 저희 가운데 오셔가지고 हमने खुदा की हजूरी को 하나님의 임재를 저희가 많이 बहुत करीब से देखा 아주 하나님의 임재를 가까이서 보았습니다. और हमने बहुत लुत्फ उठाया। 하나님께서 저에게 정말 많은 축복을 तो 주셨습니다. हमारी दुआ ये है 저희 기도는 저희가 하는 기도는 कि पाकिस्तान में खुदा के खादम दोबारा आए 이 파키스탄에 이 두 분이 다시 오기를 저희는 간절히 소망합니다. आप भी बोलें। खुदा उनका शुक्र है मैं 하나님께 खुदा उनका 감사하고 어머니. और खुदा उनके लोगों 기도하시는 के 분. लिए खुदा के खादमों के आने के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। 하나님의 사람들을 위해서 이 두 분 목사님들을 이곳 파키스탄에 보내주셔서 너무 감사하고요. और मैंने जब वो हमारे घर में दाखिल ही हुए तो मैंने कहा कि खुदावंद हमारे घर में आ गया है। 이 두 분이 저희 집에 들어오셨을 때 저는 와 우리 집에 하나님이 오신 것 같다라고 그렇게 생각했습니다. तो मैंने बिल्कुल इसी तरह खिदमत करनी शुरू की। 그렇게 제가 하나님처럼 이 두 분을 정말 많이 섬기고자 했습니다. तो मैंने खुदावंद का बेहद शुक्र किया अपने चर्च में भी कि हाँ खुदावंद आप कसरत से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप हमारे दरमियान आ गए हैं। मैं आपका शुक्र करती हूँ। 저희 교회에서도 정말 열심히 정말 여러 가지로 사역하시고 놀라운 일들을 하셨는데 하나님께서 이 두 분 목사님을 정말 놀랍게 사용하시기를 간절히 바랍니다. और खुदावंद की हुजूरी ने मुझे भी बहुत टच किया, बहुत भी मैं छू लिया। 하나님의 임재가 저에게도 아주 강하게 하나님 만져주시고 하나님 터치하시는 것들을 और मुझे 저는 रिवाइव 보았습니다. किया है कि मैं और अब गवाही के लिए निकलूंगी। 저에게 정말 하나님께서 부흥을 부어주셔가지고
저 정말 하나님을 간증하는 일을 위해서 앞으로 더 밖으로 자주 나가려고 합니다. और पास्टर चोए ने जो पैगाम दिया था उसके बाद से मैं बस अब बैठूंगी नहीं, मैं चलूंगी। 최하연 목사님의 그 설교를 들으면서 저는 집에 앉아 있지 않겠다. 나는 정말 더 밖으로 많이 나가서 전도를 하겠다라는 마음을 먹었습니다. आखिर में मैं दोनों खादमों को यीशु के लहू में छिपाता हूँ 마지막으로 제가 이 두 분 목사님을 하나님의 그 임재 가운데 놓습니다. 하나님의 임재로 저희가 축복합니다. ताकि रास्ते में भी 하나님 갈 때 지금 한국으로 खुदा 갈 때 इनकी कलीसिया में सलामती से पहुंचाए। 하나님께서 이 두 분이 한국으로 가는 그런 여정 가운데도 함께하여서 교회까지 안전하게 도착할 수 있기를 위해서 제가 하나님께 두 분을 위탁합니다. तो हम मिस सेन के भी शुक्रगुजार। 미스 신에게도 감사합니다. 미셔너리 신, 미셔너리. 감사합니다. 감사합니다. 할렐루야. 네. 저 우잘라 목사님 아버님이 신학교를 하세요. 그래서 전국에 네트워크가 있고 저 목사님이 한번 딱 하면은 모든 목사님들 꼼짝 못해. 막 세게 생겼잖아요. 근데 저희만 보면 축복해달라고 막 하는 축복해달라고. 저희만 보면 웃으면서 아주 그 유머 감각이 뛰어나요 또. 근데 한 번은 축복해달라고 그래서 축복을 해줬어요. 막 축복을 해주니까 또 축복을 해달래. 그래서 뭘 축복을 해줄까요? 그랬더니 두 분 목사님이 다시 오게 해달라고 축복해 주세요. 다시 오게 해달라고. 그리고 우리가 공항에 이제 라오르 공항에서 이제 한국으로 오잖아요. 오는데 공항에 한밤중에 2시에 공항에 들어갔거든요. 새벽 2시에. 근데 자는 시간이잖아요. 안 자고 나왔어요. 아버지가 함께 나왔어. 아니 지금 슬핑 타임인데 어디 여기까지 나왔냐? 시오프하러 그 배웅하러 어떻게 여기까지 나왔냐? 그랬더니 다시 오면 돼요. 그만큼 하나님께서 많이 역사하셨고요. 여러분 기도를 통해서 하나님의 영광이 그곳에 나타났습니다. 할렐루야. 예, 참. 다시 한번 우리 하나님 앞에 영광 받습니다. 할렐루야. 감사합니다. 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 하나님께서 오늘 이 말씀을 다시 축복하라 이렇게 하셨는데요. 하나님이 새로운 창조를 하실 때는 반드시 보내는 게 있습니다. 새로운 변화와 창조 또 문제 해결의 역사, 하나님의 창조와 변화의 역사를 일으킬 때는 반드시 이것을 보냅니다. 먼저 아세요? 네? 하나님의 말씀입니다. 말씀이 보내져야 변화가 일어나요. 여러분 천지창조를 이룰 때 그 역사를 보면 우리가 명확하게 알 수 있습니다. 하나님의 성령이 지구를 품에 안고 계셨어요. 그러나 아직 뭔가 나타나지 않았어요. 변화와 창조가 일어나지 않습니다. 그런데 하나님의 말씀이 가라사대, 하나님의 말씀이 주어졌을 때 역사와 변화가 일어나기 시작했다. 이게 중요한 거예요. 항상 하나님은 우리를 위경 가운데 건지실 때도 마찬가지고 우리를 변화시킬 때도 심지어 우리를 구원할 때도 하나님이 말씀을 보내셔서 우리가 그 말씀을 믿음으로 구원받았습니다. 할렐루야. 예, 말씀으로 역사하시는 거예요. 자, 그런데 오늘 하나님께서 새로운 변화의 역사를 저와 여러분들의 삶 속에 이루어 주시길 원하시는 것입니다. 그게 바로 오늘 말씀인 거예요. 오늘 하나님께서 우리 사랑마을 교회의 한 사람 한 사람을 공동체적으로 축복하시기를 원하십니다. 오늘 이 아브라함의 축복을 여러분 공동체적으로 받으시길 바랍니다. 이 아브라함의 이 축복은요 보통 축복이 아니에요. 첫 번째 저와 여러분이 알 것은 하나님이 언약으로 세우셨다. 이 축복을. 자, 오늘 하나님의 말씀을 보세요. 4절을 함께 보겠습니다. 4절 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 아멘. 오늘 제목이 뭡니까? 내 언약이 너와 함께 있으니 하나님의 약속이 나와 함께 있다. 그러면 그 약속하신 하나님이
그 약속을 가지고 나와 함께 하신다는 거예요. 여러분 이것을 이해하셔야 됩니다. 하나님이 나와 함께 하시는 것도 중요합니다. 그런데 하나님이 특정한 약속을 가지고 나와 함께 한다는 것은 더 중요한 거예요. 왜냐하면 하나님이 그저 함께 하시는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 약속을 이루어 주시려고 나와 함께 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 하나님이 내 언약이 너와 함께 있으리니, 할렐루야. 오늘 이 말씀의 언약이 저와 여러분과 함께 있습니다. 할렐루야. 아브라함의 축복의 언약이 함께 있다는 거예요. 자, 아브라함의 이 축복의 언약이 함께 한다는 것은 어떤 의미냐면 영원한 상급이 어마어마하다라는 거예요. 무슨 얘기냐면 여러분 아브라함은 이 땅에서도 잘되고 형통한 사람이었어요. 창백해 된 사람이고 거부였어요. 장수한 사람이고 모든 은혜와 복이 나타나는 사람이에요. 오죽했으면 믿음이 있는 사람은 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받는다. 복의 모델이 됐어요. 복의 모델. 복을 받는 사람 모델. 그래서 심지어 여러분 복의 근원이 되게 한다 이렇게 말씀하잖아요. 복을 나눠주는 사람이 된 얼마나 많은 복을 받았으면. 그런데 이 땅에서도 이 복을 받을 뿐만 아니라 아브라함은 영원한 하나님의 나라에서 소천에서도 여러분 아세요? 기억나세요? 예수님이 거지 나사로와 부자의 그 이야기를 들을 때 거지 나사로가 천국에서 누구의 품에? 아브라함의 품에. 수십 많은 하나님의 사람들이 이 땅을 오갔는데 하필이면 아브라함의 품이래. 그 정도로 아브라함은 천국에서도 존귀한 사람인 거예요. 여러분 그러한 특별한 축복을 공동체적으로 우리 사랑마을 교회에 부어주신다라는 거예요. 하나님이 언약을 세워주신다라는 거예요. 공동체적으로 여러분 주권이에요. 주권. 내가 열심히 한다고 해서 잘한다고 해서 아브라함의 축복이 주어지는 게 아니에요. 내가 힘써서 애써서 한다고 해서 열국의 아버지가 되는 게 아니에요. 열국의 어머니가 되는 것도 아니고 오직 하나님이 주권적으로 축복해 주셔야 그 사람이 그렇게 되는 거예요. 아브라함을 주권적으로 택하여서 복을 주셨듯이 할렐루야. 예, 주권입니다. 하나님의 주권이 하나님의 전적인 주권이. 그런데 이 하나님의 전적인 주권을 공동체적으로 우리가 이 시간 하나님께서 부어주신다라는 거예요. 여러분 7교회가 있죠. 요한계시록 7교회. 빌라델비아 교회는 하나님이 공동체적으로 축복하셨어요. 그래서 면류관을 줄 것이고 예루살렘 성에 시민권을 줄 것이고 하나님의 성전의 기둥이 되게 할 것이다. 예? 다윗의 열쇠를 통해서 문을 활짝 열어줄 것이다. 하나님이 주권적으로 축복하시는 거예요. 그런데 다른 데 교회 보세요. 사대교회나 라오디게아 교회 책망하셨어요. 책망. 공동체적으로 책망하고 공동체적으로 축복하셨다는 거예요. 우리 사랑마을 교회를 특별히 이번 파키스탄 여러분 다른 선교 우리가 갔을 때 이렇게까지 축복하셨나? 생각할 정도로 여러분 이 파키스탄을 우리가 다녀와서 이 승리로 하나님 앞에 기쁘게 하셨을 때 큰 칭찬을 주시고 큰 은상을 주시고 크게 복을 주리라. 할렐루야. 여러분 열국의 아버지요 열국의 어머니가 되는 하나님의 주권적인 이 복을 받으시길 바랍니다. 달라지는 거예요. 자, 두 번째는 이와 같이 하나님께서 주권적으로 언약을 세워주셨는데 그 언약이 어떤 것이냐? 자, 구체적으로 살펴보기 전에 여러분 하나님이 우리의 존재를 바꾸신다는 거예요. 존재. 자, 보세요. 다시 한번 보겠습니다. 5절 함께 읽겠습니다. 시작. 후로는 내 이름을 아브람이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라. 아멘. 와. 여기 보니까 이제 후로는 뭔가 지금 이게 지금 경계선이 딱 있어요. 이전과 이후가 달라졌어요. 오늘 이전과 오늘 이후가 달라질 것을 선포합니다. 이후에는 다시는 너를 아브라함이라고 하지 않고 아브라함이라 할 것이다. 이는 내가 너를 열국의 아버지로 만들었기 때문이다. 할렐루야. 자, 바뀐 거예요. 존재가 바뀐 거예요. 예를 들면 자, 우리가 땅이 있어요. 땅. 우리가 논밭이라고 그러죠. 논밭, 전답.
거기 집을 지을 수 있어요, 없어요? 없어요. 형질을 바꿔야 돼. 집 지으려면. 대지로 바꿔야 돼요. 대지로 바꿔지면, 전답이랄지라도 대지로 바꿔지면 가치가 팍 뜁니다. 땅이 달라지는 거예요. 아니, 눈으로 보기에는 똑같은데? 아직도 눈으로 보기에는 지금 거기에 전답인데 아직도 밭에 뭐가 심겨져 있고 눈으로 보기에는 똑같아요. 전답이에요. 여전히 밭이야. 아, 근데 형질이 바뀌어졌네? 예? 돼지가 됐어요. 눈으로 보기에는 똑같아도 여러분, 그 가치는 완전히 달라졌다. 저와 여러분의 이전과 이후도 마찬가지입니다. 여러분, 눈으로 보기에는 우리의 육체, 우리의 삶과 우리의 집에, 우리 가정에, 일터에 이것이 비슷하게 보인다 할지라도 완전히 달라진 것을 믿으시길 바랍니다. 이전과 이후가 달라졌어요. 할렐루야. 하나님이 언약을 세워서 축복하셨다라는 거예요. 여러분, 이것을 기억하셔야 돼요. 그래서 하나님께서 반복적으로 이 말씀이 중요한 말씀이기 때문에 여러분이 이 믿음으로 이 말씀을 받으면 놀라운 변화가 나타나기 때문에 반복적으로 말씀하시는 거예요. 여러분, 이것을 받으시길 바랍니다. 저와 여러분은 열국의 아버지요 열국의 어머니가 되었습니다. 공동체적으로 되었습니다. 할렐루야. 예, 이젠 달라졌어요. 자, 여러분, 이전과 이후가 아브람과 아브라함이 달라진 것은 그냥 이게 겉으로만 달라진 거 또는 내적으로만 달라진 게 아니에요. 인생이 달라졌는데 그 전에 아브람 때는요, 하나님 앞에 기도하고 응답을 기다리는 인생이었어. 아직 이삭이 오지 않았어요. 아들이 오지 않았어요. 그동안 오랫동안 기도했는데, 그런데 그 이후로 아브라함으로 바뀌어지면서 응답을 기다리는 인생이 아니라 응답이 온 인생이 되었습니다. 할렐루야. 이게 다른 거예요. 여러분, 응답이 왔습니다. 할렐루야. 응답이 왔습니다. 할렐루야. 예. 그래서 이삭이 잉태됩니다. 즉시로. 즉시로. 달라진 거예요, 완전히. 그 전에는 응답을 기다리는 인생. 그러나 이제는 응답이 온 인생. 응답이 또 오는 인생. 예, 달라진 거예요. 이제는 완전히 달라졌음을 예수의 이름으로 선포하고 축복합니다. 자, 세 번째 보세요. 그러면 구체적으로 아브라함의 이 축복이, 하나님께서 언약을 세워서 주시는 축복이 뭐냐? 자, 보겠습니다. 6절 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 할렐루야. 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 자, 이것을 내가 심히 내가 막 열심히 노력해가지고 번성해야지. 지금 내가 하는 게 아니에요. 민족들도 여러분, 우리가 선교지에 가가지고 그 나라를 취하는 거, 그 나라를 취하고, 내가 취하려고 그 나라 땅에 간다고 해서 취해질까요? 안 되는 거예요. 하나님이 주셔야 되는 것입니다. 근데 오늘 여기 말씀해 보니까 내가라고 되어 있어요. 내가. 누가 주체예요? 하나님이 주체라는 거예요. 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며, 할렐루야. 내가 하나님이 하신다는 거예요. 여러분, 이 세 가지 은혜가 여러분 삶 속에 충만하게 나타나기를 축복합니다. 첫 번째로는 심히 번성하게 하신다. 심히. 아브라함은요, 그의 삶 속에 다 좋은 것들이 다 번성했어. 양 떼며 소 떼며 낙타며 거기 일꾼들이며 군대며 심지어 은이며 금이며 좋은 것들이 다 번성하는 거예요. 번성. 그래서 창대하게 된 것입니다. 여러분에 속한 모든 좋은 것들이 번성하게 되기를 축복합니다. 근데 그냥 번성이 아니에요. 심히 번성하는 거예요. 심히 번성. 할렐루야. 심히 번성이면 어느 정도일까요? 예를 들면 어떤 사람이, 우리가 돈으로 얘기하면 쉽게 이게 딱 오니까, 어떤 사람이 100억만 생겼으면 좋겠다. 100억도 큰 돈이죠. 100억만 생겨. 그런데 100억에 100배 얼마예요? 계산이 안 되죠? 계산이 안 돼야 돼. 심히 큰 거예요. 1조 원.
1조 원. 1조 원이면 와, 심히 번성한 거구나. 쉽게 얘기하면 돈으로도 생각이 안 와요? 여러분, 심히 번성하게 되기를 예수 이름으로 축복합니다. 거부의 기름붐이 이미 왔습니다. 네, 왔어요. 오늘 하나님께서요, 그 믿음을 주셨어요. 자, 보세요. 아브라함을 바꾸시고 열국의 아버지가 되도록 하나님께서 언약하셨어요. 그런데 언약하면서 뭐 또 오느냐? 그 언약이 이루어질 수 있도록, 그러니까 열국의 아버지가 될 수 있도록 믿음도 온다는 것을 여러분 아시기 바랍니다. 믿음도 와요. 믿음은 누구 것이에요? 하나님이 우리에게 선물로 주시는 거예요. 내가 믿음을 만들어내려고 해서 만들어지는 게 아니에요. 믿음은 하나님이 선물로 주시는 거예요. 로마서 4장 18절. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라. 아멘. 아브라함이 믿었어요. 바랄 수 없는 초자연적인 믿음을 갖게 됐어요. 근데 이게 이유가 있어요. 왜? 하나님이 약속하셨기 때문에. 내가 너를 열국의 아버지가 되도록 할 것이다 라고 약속하셨기 때문에 그것을 이루기 위해서 하나님께서 아브라함에게 놀라운 초자연적인 믿음을 허락하신 거예요. 여러분, 이 믿음이 여러분 삶 속에 계속해서 나타나기를 축복합니다. 저는 오늘 아침에 하나 받았어요. 그 믿음을. 여러분 들으면 깜짝 놀랄 텐데, 탑 시크릿. 때가 되면 얘기하겠죠. 여러분, 자, 하나님이 심히 번성하게 하시는데, 심히, 그냥 번성도 아니에요. 심히 번성하게 하신다. 오늘 그 한 목사님이 오셔가지고, 가끔 전북 기독교 신문 거기서 일하시는 목사님이신데, 나이 든 목사님. 그래서 우리 함께 예배 드렸어요. 예배 드리고 점심에 같이 식사하는데 그분이 그런 얘기를 하는 거예요. 내가 은퇴한 목사님 중에 제일 부자야, 목사님. 왠 줄 알아요? 내가 선교했거든, 선교. 내가 교회 세우고 동남아 선교를 많이 했어. 하나님이 그 선교에 복을 주셔가지고 내가 이 나이에도 부자라니까. 그러면서 간증하고 싶대, 우리 사랑마을교회에서 간증. 선교 많이 했더니 부자 됐다고. 여러분, 하나님이 선교하자는 이걸 너무 기뻐하기 때문에, 이게 하나님과 코드가 맞기 때문에 공급이 이어지는 것입니다. 심히 창대게 되는 거예요. 아브라함처럼 열국의 아버지가 되도록 하려고 하나님께서 아브라함을 창대케 하신 것처럼, 할렐루야. 예, 하나님과 코드를 맞추시기를 예수처럼 축복합니다. 열국의 아버지요, 열국의 어머니가 되는 이 비전을 가지고 함께 나아가시기를, 그래서 심히 창대게 되는 여러분 되시기를 축복합니다. 예, 달라요. 자, 두 번째 보세요. 민족들이 나게 하면, 하나님이 내게서 민족들이 나게 한다. 아무리 여러분 여기저기 많은 나라를 가도 그 민족을 취할 수 없어요. 그냥 그 땅 받는다고 해서 되는 게 아니에요. 하나님이 취하게 만드셔야 돼. 하나님이 앞서가셔야 돼. 할렐루야. 하나님이 약속을 하시고 그 약속들을 일하여 주셔야 돼요. 예, 파키스탄에 이번에 일하신 것처럼 하나님이 앞서가셔서 일해 주셔야 그 사람들이 변화되고, 하나님의 영광의 임재를 맛보고 귀신들이 떠나가고, 기적들을 체험하고, 하나님이 하셨군요, 할렐루야, 이렇게 고백하게 되는 거예요. 그래서 그 나라를 취하게 되는 것입니다. 할렐루야. 여러분, 이와 같이 되기를 예수님 여러분을 축복합니다. 오늘 우리 그 작은 기념패 나눠줬잖아요. 저는 그런 생각이 들더라고요. 이제 앞으로 계속 이렇게 다닐 때마다 우리가 이제 기념될 만한 것들을 할 텐데, 그거 하나씩 모아보는 거. 모아. 야, 이번에는 파키스탄을 취했구나. 다음에는 어디를 취할까? 응? 말레이시아. 이번에 갔더니 그 우잘라 목사님, 우리 말레이시아 가죠. 그러는 거예요. 말레이시아 가자고. 아마 다음번에는 말레이시아, 파키스탄 가게 될지 몰라요. 여러분, 이와 같이 나라를 취하는 거예요. 우리가 함께 취하는 거예요. 할렐루야. 여러분, 유업으로, 여러분 영원한 기업으로 취하는 거예요. 할렐루야. 이건 잠깐의 기업이 아니에요. 영원한 기업인 거예요.
그럼 얼마나 큰 축복입니까? 자, 세 번째 봅니다. 중요한 부분이 하나 남아있어요. 민족들이 나게 하며 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 야, 우리 사랑마을교회에서 왕들이 나올 것입니다. 예, 왕들이요, 왕들이. 여러분, 예수님이 이 땅에 오셔가지고 가장 중점적으로 하신 일이 뭔지 아세요? 말씀 선포하고 치유 사역하고 그러는 가운데 가장 중점적으로 한 것이 뭐냐면 12제자를 세우는 것입니다. 제자. 그리고 그 제자들에게 모든 민족으로 나아가서 제자를 삼으라. 왜? 예수님이 그렇게 하셨으니까. 번냄을 받아서. 그거예요. 제자 삼는 거예요. 제자. 그런데 여러분, 그 제자들이 어떤 사람이 됐습니까? 그 제자들이 12제자가 사도가 됐어요. 그리고 그 사람들이 어떤 사람이 됐습니까? 영원한 하나님의 나라의 왕들이 되었습니다. 너희는 인자가 아버지 영광으로 올 때 나와 함께 12보좌에 앉아서 이스라엘 백성들을 심판하리라. 그 사람들이 보좌에 앉았어요. 제자들이 예수님을 따랐던 그 제자들이. 그러니까 예수님이 이 땅에 오셔서 행한 중요한 사역 중에 하나가, 메인 사역 중에 하나가 뭐냐면 제자들을 세우고 왕들을 세우는 거였어요. 왕들을 세우고. 하나님의 나라의 왕들. 우리 사랑마을교회에 왕들이 세워지기를 축복합니다. 예, 저는 보고 있어요. 하나님이 어떤 사람들에게 지금 왕권의 기름을 부어주시는지. 이 땅에서만이 아니에요. 이게 중요한 거예요. 영원한 하나님의 나라의 왕들인 거예요. 자, 그런데 우리 사랑마을교회에서 왕들이 세워질 뿐만 아니라 우리가 외국에 가서 집회를 할 때 그냥 개교회 몇 교회 가가지고 그 나라 몇 교회 가가지고 부흥 집회하고 돌아온다, 이런 개념이 아닙니다. 하나님이 저희를 보낼 때는요, 그런 개념이 아니에요. 이번에 저희가 파키스탄 가서 오잘라 목사님, 사실은 하나님이요 중점적으로 오잘라 목사님을 축복하게 하셨어요. 거기에 137명의 목사님들이 와가지고 함께 목회자 컨퍼런스를 했는데 그 가운데서도 특별하게 몇 사람들을 탁탁탁 세워가지고 설교하다가 중간에 영어로 예언사역을 계속하게 하시는 거예요. 예언사역. 제가 걱정되는 부분이 하나가 있었는데, 설교하다가 설교는 써가지고 가서 한 번씩 보면서 하니까 되는데 영어로 예언사역 시키시면 어떡하지? 근데 그걸 하셨어요. 하나님께서 그냥 기름 부음이 임하니까, 또 여러분들이 기도하니까 그냥 능통하게 되는 거예요. 영어가. 저는 거기 가서요 한국말보다 영어가 더 쉽더라고. 더 편해요, 진짜로. 내가 그래서 우리 제 목사님한테 얘기했어. 나 지금 영어가 더 편하네. 나올 때 그냥 한국말이 나오는 게 아니라 영어가 먼저 나와요. 여러분이 기도하셨어. 할렐루야. 예. 그래서 몇 사람 이렇게 세워서 예언성을 합니다. 근데 그 사람 한 사람들이 다 하나님께서 특별하게 세우는 사람들이에요. 특별하게 세우는 사람들. 오잘라 목사님도 하나님께서 세우시는데, 제가 여러분 기름병 아시죠? 제가 기름병 가지고 다니면서 하잖아요. 하나님이 주고 오시래. 주고 오래. 너 기름병 있지? 그거 다 주고 와. 그러면서 제가 전달해 줬어요. 전달해 주면서 하는 말이, 이것은 다만 기름 부음 병이 아니다. 기름병만이 아니다. 이것은 하나님의 나라의 능력이요 권세다. 하나님이 당신의 이것을 넘겨주신다. 임파테이션 해주신다. 막 감동으로 받는 거예요. 아까도 얘기했잖아요. 기름 부음 이렇게 딱 받을 때 하나님의 역사가 느껴졌다고. 쓰러지더라고. 하나님 강력한 임재 가운데. 여러분, 그와 같이 사실 우잘라 목사님도요, 그 나라를 위해서 대표적으로 세워지는 목사님이에요. 그래서 우리를 컨택하신 거예요. 하나님이 우리를 부르신 거예요. 만나도록. 사실 스리랑카 목사님의 샤시 목사님 있잖아요. 우리가 지난번에 그 스리랑카 목사님 오셔가지고 같이 교제도 나눴잖아요. 그 목사님 처음에 거기 갔을 때 첫 번째, 우리가 한 3년 정도 갔었는데 첫 해 딱 갔을 때 그 목사님이 제일 먼저 하시는 말씀이 뭐냐면, 우리 교회 그만해야 되겠어 그러는 거예요. 교회 내려놓겠대. 너무 힘들어가지고 교회 내려놓겠다는 거예요. 그리고 다른 사역을 하겠대. No. 하나님 바로 즉시 예언하게 했어요. No. 아니다. 계속해서 하라. 내가 너를 이 땅에서, 이 스리랑카에서 탑 리더로 세울 것이다. 그때는요 사실은
이게 무슨 불가능한 일이에요, 그때 당시는. 근데 3년 동안 다니는 동안에 하나님께서 그렇게 만들으셨어요. 그리고 전국에 그렇게 교회가 너무 힘들어가지고 교회를 그만두겠다라고 하시는 분이 전국에 100개가 넘는 교회를 세웠어요. 100개가 넘는 교회. 그리고 탑 리더로 세우시는 거예요, 탑 리더로. 그리고 3년 동안 지켜보다가 어느 날 갑자기 그 목사님이, 제가 이제 3번째 갔을 때, 3년 때 갔을 때 그 목사님이 집회 다 끝나고 컨퍼런스 끝나고 돌아오려고 하는데, 한국에 우리가 돌아오려고 하는데 나한테 오는 거예요. 와가지고, 목사님 손바닥 딱 내밀고 축복해 주세요. 내가 당신을 그 사역하는 것을 3년 동안 지켜보았는데, 주위에서 지켜보았는데, 당신이 축복하면 그대로 되고 당신이 예언하면 그대로 이루어지는 걸 내가 보았습니다. 그러니 나도 축복해 주세요, 그러는 거예요. 그래서 무엇을 축복해 줄까요? 했는데, 사실 저는 제 마음에 그분에게 땅을 줘야 된다, 하나님이 그런 감동을 주셨기 때문에 땅을 축복해 주려고 했는데, 그래서 기다렸어요. 근데 그분이 그 말을 하는 거예요. 나 땅이 필요한데, 땅. 농장을 해서 가난한 목사님들, 성도님들 먹이고 입혀야 되겠는데 땅이 필요하다, 큰 땅이 필요하다, 기도해달라. 기도했었어요. 불이 마더라고, 성령의 불이. 그러면서 그분이 하는 말이, 목사님 믿음이 왔어요, 그러는 거예요. 믿음이 왔대요. 그 순간에 믿음이 왔어요. 불이 확 임하니까 믿음이 왔어요. 그런 믿음은 하나님께서 선물로 주시는 것입니다. 이 시간 이 믿음이 여러분 속에 부어질 것을 예수님 축복합니다. 특별히 거부의 믿음이 이 시간 임파테이션 될 것을 예수님 축복합니다. 예, 이게 달라지는 거예요, 달라지는 거예요. 믿음이 왔어요. 그런데 한 6개월 뒤에 연락이 왔어요. 연락이. 목사님, 하나님이 나에게 땅을 줬어요. 목사님, 제 목사님 몇 평이라고 그랬죠? 15,000평. 할렐루야. 놀라지도 않으셔. 옛날에 보면은 5,000평 하면은 막 컸잖아요. 큰 농담으로 우리 할 때 5,000평. 15,000평, 15,000평. 거기에 여러분 나무 세우고 팜트리, 야자수 그 하고 또 동물들 키우고 해가지고 직원을 지금 둬서요. 10몇 명 직원이 있다고 하더라고요. 그리고 거기에다가 신학교 세운데, 이제 얼마 전에 만났잖아요. 만났는데 신학교 세운데, 우리가 다시 그분은 여기 보면은 뭘 좋아하냐면은 장어 좋아해요. 장어 사들였는데, 얼마 전에 이제 신학교 세우기 시작했대요. 신학교 세워가지고 전국에서 와서 배울 수 있도록. 그러니까 탑 리더로 세웠어요. 여러분, 첫 해에 갔을 때는 교회 그만두겠다 이렇게 말해서 바닥이에요, 바닥. 그런데 탑 리더로 세우겠다. 여러분, 우리가 갈 때 그냥 무슨 교회 한 교회 몇 교회 다니면서 부흥 집회, 이게 아니라는 것을 여러분 깨달으시기 바랍니다. 왕들을 세우는 거예요. 왕들. 그 나라를 이끌 수 있는 지도력을 가질 수 있는 사람들을 세우는 거예요. 근데 그렇게 된다면 여러분, 하나님이 우리를 어떻게 사용하시겠어요? 우리를 먼저 그와 같이 세우실 거 아닙니까? 할렐루야. 예, 그렇게 세우는 거예요. 하나님이 여러분 한 사람 한 사람을 왕권으로 세워주시기를 예수님 축복합니다. 리더로 온전히 세워질 것을 예수님 축복합니다. 할렐루야. 예. 그래서 오늘 하나님께서 이 말씀을 축복하시는 거예요. 이 말씀. 왕들로 세워주신다. 자, 하나님의 나라에는 여러분 중요한 것이에요. 여러분, 하나님의 나라에는 세 종류의 군대가 있습니다. 세 종류의 군대. 첫 번째 군대는 왕들의 군대예요. 왕들의 군대. 또 다른 말로 말하면 다윗의 군대예요. 다윗의 군대. 다윗의 군대는 어디를 가든지 이겼잖아요. 어디를 가든지. 예루살렘도 치였잖아요. 예루살렘도. 자, 두 번째 군대는 그냥 일반 백성들의 군대예요. 장교들도 있고. 세 번째 군대는 오합지졸 군대예요. 이 세 번째 군대는 숫자가 어마어마합니다. 그런데 갈 바를 알지 못하고 달려가고 있는 거예요. 첫 번째 군대가 지나가면 사막이라 할지라도 에덴 동산과 같이 변해요. 그들의 입에서는 하나님의 말씀이 선포되고 예언적인 하나님의 권능들이 풀어지고, 예, 역사가 나타나요. 하나님의 역사가. 그들은 사랑으로 충만하고, 할렐루야, 하나님을 경외하는 경외감으로 충만하고 하나님의 영광의 임재로 충만한 것입니다. 달라지는 거예요. 달라지는 왕권을 가진 사람들이에요. 하나님은 이 사람들과 온전히 함께해서 한 걸음 한 걸음 걸으시면서 사막을 변화시켜요. 할렐루야. 각 나라들마다 다니면서 사막과 같은 나라를 할지라도 오아시스가 세워질 수 있도록, 심지어 에덴 동산이 세워질 수 있도록 하나님께서 그 사람들을 세우신다는 거예요. 저와 연도를 사용하십니다. 할렐루야. 예, 우리는 이번에 가서 그곳에 에덴 동산을 세우고 왔어요. 오아시스를 세우고 갔어요. 할렐루야.
거기에서 샘이 터져, 샘이. 아까 좀 전에 간증하잖아요. 샘이 터졌다고, 샘이. 우리는 그런 일들을 하고 있는 거예요. 할렐루야. 자, 두 번째 군대가 있는데 이 장교들과 같은 군대예요. 이 사람들은 그래도 하나님의 군대지만 서로 좀 시기하고 질투하고 아직 온전히 변화되지 않았어. 첫 번째 사람들이, 왕 같은 사람들이 지나가서 사막과 같은 곳을 에덴 동산을 만들어 놓는데 두 번째 군대가 또 지나가면 그래도 많이 훼손돼. 훼손. 서로 시기 질투하고 다툼. 그래도 세 번째 군대보다는 나아요. 세 번째 군대가 싹 지나가면 다 다시 황폐하게 돼. 여러분, 저와 여러분의 군대는, 저와 여러분은 사랑마을 이 공동체는 왕들의 군대인 줄 여러분 아시길 바랍니다. 예, 달라요. 왕들의 군대. 하나님이 보여주신 비전이 바로 그것입니다. 2014년도에 하나님이 보여주셨는데 다윗의 군대를 일으키기 위해서 한번 간증한 적이 있었죠. 다윗의 군대를 일으키기 위해서 하나님의 재정을 풀어주신다. 예, 다윗의 군대. 왕들의 군대. 여러분, 한 사람 한 사람이 오늘 이 공동체적인 하나님의 축복의 말씀을 받아서 왕들의 군대로 일으켜지기를 예수처럼 축복합니다. 오늘 하나님께서 특별한 축복, 언약으로 말씀하십니다. 내가 너에게 언약을 세우리니. 할렐루야. 너는 아브람처럼 사라처럼 열국의 아버지다. 열국의 어머니다. 내가 너를 심히 창대하게 할 것이고 너를 통해서 민족들을 세울 것이고 내가 왕이 되도록 할 것이고 너를 통해서 왕들을 세워갈 것이다 라는 거예요. 이 기름 부음이, 이 권세와 축복이 여러분 삶 속에 넘치게 되기를 예수님 여러분으로 축복합니다. 아멘.